Good morning students, welcome to Blue Stars Higher Secondary School online classes. Today we are going to see 11th Physics Unit 1 Propagation of Errors. Error in the power of a quantity. Okay, so previously we have seen what is that? Error in the sum of two quantities. Next, error in difference of two quantities, error in the product of two quantities, and error in division of two quantities. Now we are going to see error in the power of a quantity. So take down. Now first consider the nth power of a. So z equal to a power n. Okay, the error in z is delta z is given by, what is that? Z plus or minus delta z equal to, what is a plus or minus delta a whole power n. எல்லாம் previous classல பார்த்திருப்போம். a plus or minus delta a பார்த்தோம். z னா z plus or minus delta a. அதனால டீப்பாக நான் சொல்லலை, just I explain you. So இந்த டேர்ம்லேருந்து ஏவை வெளியில் எடுக்க போகிறேன். ஸோ see this, ஒரு பவர் n இருக்கிறதுனால இதுலேருந்து ஏ வெளியில் வரும்போது ஏ பவர் என்னன்னு வெளியில் வரும். ஏ பவர் n அப்படின்னா உள்ள என்ன இருக்கும்? 1 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ டிவைடட் பை ஏன்னு வரும், ஹோல் பவர் n. இந்த ஸ்டெப்பு புரியலன்னா ஸோ எகெயின் இதை உள்ளே கொண்டு போங்க. 1 இன்ட்டு ஏ பவர் n, ஏ பவர் n ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால ரைட்டாக இந்த n உள்ளே வந்துச்சுன்னா ஏ பவர் n வரும். ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்த டேர்ம் ரெண்டு டேர்மும் கேன்சல் ஆகிடும். ஓகே, இதான் இந்த இடத்துல. ஸோ ஃபார் யுவர் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ கேன் ரைட் ஹியர் இந்த இடத்துல. ஸோ இது எப்படி ஆகலாம் புரியுற மாதிரினா ஏ பவர் n ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பவர் n இப்படி ஆகலாமா? ஸோ இந்த டேர்ம்லேருந்து ஏ பவர் n வெளியில் எடுக்கிறேன். ஏ பவர் n வெளியில் எடுத்தால் 1 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் delta a power n divided by a power n. Okay, so common எப்படி ஆகலாம்? a power n equal to 1 plus or minus delta a divided by a whole power n. அதான் இந்த term. Okay, இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. So now I can write what is that? எப்படி ஆகலாம்? அதை we can write இந்த டேர்ம்லேருந்து z காமனாக வெளியில் எடுத்தால் 1 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா z பை z, இங்கே a பவர் n 1 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா a பை a ஹோல் பவர் n. ஓகே, z-ம் a பவர் n ஈக்குவல் ரைட்டா? ஸோ இது கேன்சல் ஆகிடும். வாட் இஸ் த ரிமைனிங்? 1 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா z டிவைட் பை z ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் delta a divided by a whole power n. So by using binomial expansion, previously you know about that, using binomial expansion, what is the formula? 1 plus x whole power n means 1 plus nx. X is greater than 1, in that condition. Got it? So here I am using 1 plus or minus delta z by z equal to, what is that? 1 plus or minus n delta a by a. எல்லாம் இதே போல். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். 1 plus or minus delta z by z equal to 1 plus or minus n delta a by a. 1 cancel. What is the remaining? So
delta z by z equal to n delta a by a. Okay, the error in the power of n. So what is the statement? You can write every statement the fractional error in the nth power of a quantity is another n times the fractional error in the quantity. Okay, the fractional error in the nth power of a quantity is n times the fractional error in the quantity. Okay, இதான் வந்து error in the power of a quantity. Understood? So we can write general rule. What is the general rule? If z equal to a power p b power q by c power r, இப்படி இருக்கு ஒரு ஜெனரல் ரூல். இசட்னா a power p b power q c power r அப்படி இருந்துச்சுன்னா தி மேக்ஸிமம் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் என்னவா இருக்கும்னா இன் z இஸ் என்னவா இருக்கும்? ஸோ டெல்டா z by z equal to ஃபார்முலா என்னது? p delta a by a plus q delta b by b plus r delta c by c. ஏலாமா? ஸோ இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ராக்ஷனல் எரர். ஸோ இதுலேருந்து வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் எரர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? தி பர்சன்டேஜ் error in z is given by delta z by z into 100 equal to p delta a by a into 100 plus q delta b by b into 100 plus r delta c by c into 100. So this is general rule we are following for this error in the power of quantity. Understood? Right. So next topic is significant figure. Significant figures. Okay, what is significant figures? Right, first, what is the definition of significant figure? What is the definition? The digits that are known reliably plus the first uncertain. Okay, first uncertain digits are known as significant figure.
ஆர் என்ன சொல்லுவோம் significant digits. The digits that are known reliably plus the first uncertain digit. அப்படி பார்த்தா significant figure. பார்க்கலாமா வாட் இஸ் significant figureன்னு? ரைட், ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்குப்பா. நியர்லி 7 rules is there. 7 rules. ஓகே, ஒவ்வொரு ரூலாக சொல்லி எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன், கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க. லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், பட் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஒன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரூல் 1. என்ன ரூல்னா, ஆல் non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. எல்லா non-zero zero இல்லாத எல்லா digits வந்து significant அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் 1 3 4 2. ஸோ இதுக்கு இதில் எத்தனை 1 3 4 நம்பர் இருக்கா? 4 significant figure. 5 4 3 5 8. எத்தனை இருக்கு? 5. அப்படின்னா இதுக்கு 5 significant figure. 9 8 3 4 8 2 3 7. இப்போ சொல்லுங்கள் எத்தனை சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகரு? 2 4 6 8. அப்போ என்ன இருக்குது? 8 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர். புரியுதா? ஃபஸ்ட்டு ரூலு. ஒவ்வொரு ரூலாக பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். வாட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ரூல்? ஆல் நான்-ஜீரோ டிஜிட்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ஸ். இதெல்லாம் நான்-ஜீரோ டிஜிட்ஸ், அது இது எல்லாமே சிக்னிஃபிகண்ட். இதில் 4 நம்பருக்குனால 4 சிக்னிஃபிகண்ட், 5 நம்பரால் 5 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர், இல்லை 8 நம்பருக்குனால 8 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர். இது ரூல் நம்பர் 1. நெக்ஸ்ட்டு ரூல் 2 பார்க்கலாமா? ஆல் zeros between 2 non-zero digits are significant. இந்த ரூல் முக்கியம், படிச்சு வச்சிடணும். ஆல் zeros between 2 non-zero digits are significant. 2 நான்-ஜீரோ சிக்னிஃபிகண்ட் இருக்கு இல்லையா? ஜீரோ இல்லாத 2 நம்பருக்குள்ள ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அதுவும் சிக்னிஃபிகண்ட் சொல்கிறாங்க. ரைட்டா? அது ரூல் நம்பர் 2. ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ வெரி ஸ்லோலி அண்ட் கிளியர்லி. ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸ்லோவாக கவனிச்சிங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இல்லை சின்ன கரெக்ஷன் ஏதாவது மறந்துட்டிங்கன்னா ஸோ டோட்டலாக சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் வந்து நம்மளால் தெளிவாக கற்றுக்க முடியாது. ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ரைட். எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 2008. இது ரெண்டும் நான்-ஜீரோ டிஜிட்டு, இது 0 டிஜிட். 2 நான்-ஜீரோ டிஜிட்டுக்கு நடுவில் 0 டிஜிட் வந்துச்சுன்னா அதுவும் சிக்னிஃபிகண்ட். அப்படின்னா இதுக்கு எத்தனை சிக்னிஃபிகண்ட்டு? 4 சிக்னிஃபிகண்ட். ஓகே, இதுக்கு 4 சிக்னிஃபிகண்ட். இப்படி இருக்கு 108 3 significant. 100007 இதில் எத்தனை சிக்னிஃபிகண்ட் சொல்லுங்கள்? 2 4 6 7 7 significant. ஸோ 2 நான்-ஜீரோவுக்கு நடுவில் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ ரூல் 3. ஆல் zeros
to the right of a non-zero digit, but the left of a decimal point are significant. All zeros to the right of non-zero digits, but the left of decimal point are significance. So இது எப்படி சொல்லலாம்? எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம்? ஒரு நம்பர் இருக்கு 30700 பாயிண்ட் இப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. நமக்கு தெரியும் ரெண்டு நான் ஜீரோவுக்கு நடுவில் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா சிக்னிஃபிகன்ட் தெரியும். அதே போல் இந்த நான் ஜீரோவுக்கு பக்கத்தில் ஜீரோஸ் இருந்தாலும் இந்த ஜீரோ டெசிமலுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருந்துச்சுன்னா இது எல்லாமே சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இதில் எத்தனை சிக்னிஃபிகண்ட்? 5 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர். ஓகேவா? இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ என்ன சொல்லலாம்? 100200 பாயிண்ட். இதுக்கு சொல்லுங்கள். இது எல்லாமே சிக்னிஃபிகண்ட், இதுவும் சிக்னிஃபிகண்ட். அப்படின்னா 7 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர். புரியுதா எப்படி சொல்கிறேன்னு? ஸோ ரெண்டு நான் ஜீரோவுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஜீரோவும் சிக்னிஃபிகண்ட்டு, நான் ஜீரோவுக்கு ரைட் சைடு இருக்கிற ஜீரோவும் சிக்னிஃபிகண்ட் எப்போனா டெசிமலுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருந்துச்சுன்னா. ஓகே, கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இது புரியும் ஈஸியாக. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ரூல் நம்பர் 4. ரூல் 4. The number நான் எழுதுகிற மாதிரியே நீங்களும் எழுதிட்டு வரணும் உங்களோட கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில். அப்போ தான் புரியும் கான்செப்ட். தி நம்பர் வித்தவுட் a decimal point, a number without a decimal point, the terminal or trailing zero. The number of trailing zeros are not significant. Okay, the fourth rule ரெண்டு இருக்கு. The number without a decimal point, the terminal or trailing zeros are not significant. ஸோ இப்படி இருக்கு சொல்லலாமா? 30700 வெறும் டெசிமல் இல்லை. ப்ரீவியஸில் டெசிமல் இருந்துச்சு, இங்கே நோ டெசிமல். ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஜீரோவை we are not considering. இதுதான் significant. ஸோ 3 significant. The number without a decimal point இல்லை. The terminal trailing zeros are not significant. இந்த நான் ஜீரோக்கு அப்புறம் வரது எதுவுமே significant கிடையாது. இது மட்டும் தான் significant. வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? 4000800. இப்போ சொல்லுங்கள் எப்படி வரும்னு? இது மட்டும்தான் சிக்னிஃபிகண்ட், இது கிடையாது. அப்படின்னா 245 significant. Understood? அடுத்தது இதில் இருக்கிற B பாயிண்ட். What is that? All zeros are significant if they come from a measurement. All zeros are significant if they come from measurement. ஒரு மெஷர்மெண்ட்டில் வருது, யூனிட்டோட வருது அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிங்க.
30700 மீட்டர் இப்படி இருந்தால் இது எல்லாமே சிக்னிஃபிகண்ட். ஸோ 5 சிக்னிஃபிகண்ட். இப்படி இருக்குது 4008,000 சென்டிமீட்டர் இப்படி இருக்குன்னா 2 2 4 6 7 significant. ஓகே, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் ரூல் 5 பார்க்கலாமா? வாட் இஸ் ரூல் 5? if the number is less than 1, the zeros on the right of the decimal point but to left of the first non-zero digit are not significant. என்ன சொல்றாங்க? if the number is less than 1, the zeros on the right of a decimal point but left of the first non-zero digits are not significant. அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ இருக்கு 0.00345. இல்லை டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற ஜீரோவும் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு இது ரைட் சைடு இருக்கிற ஜீரோவும் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஜீரோ வந்து சிக்னிஃபிகண்ட் கிடையாது. ஸோ ஒன்லி இந்த 3 வேல்யூ தான் சிக்னிஃபிகண்ட். therefore 3 significant figure. புரியுதா? ஸோ இப்படி இருக்கு 0.003045. சொல்லுங்க, இதுவும் சிக்னிஃபிகண்ட் கிடையாது, இது மட்டும்தான் சிக்னிஃபிகண்ட். 4 significant. ஓகே, சப்போஸ் இப்படி இருக்கு. இது எத்தனை சிக்னிஃபிகண்ட்டு? இது எதுவுமே கிடையாது, இது மட்டும் தான் சிக்னிஃபிகண்ட். 4 significant. Got it? This is rule 5. அடுத்தது rule 6. So rule 6, what is that? All 0 to the right of a decimal point and to the right of non-zero digit are significant. All zeros to the right of a decimal point and to the right of non-zero significant are are significant சொல்றாங்க. All zeros to the right of a decimal point and to the right of a non-zero digits are significant. Right? ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? 40.00 இப்படி இருக்குன்னா இதுவும் சிக்னிஃபிகண்ட்டு, இதுவும் சிக்னிஃபிகண்ட். அப்படின்னா 4
significant figure. Okay, understand? ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பாயிண்ட். ஓகே, இன்னொன்று 0.030400. இது ரூல் நம்பர் 5ல் பார்த்தது. இது ரெண்டும் சிக்னிஃபிகண்ட் கிடையாது, இது எல்லாமே சிக்னிஃபிகண்ட். இப்போ 5 significant figure. ஓகே, இது ரூல் நம்பர் 5 பேஸ் பண்ணி. நெக்ஸ்ட்டு rule 7. The number of significant figure does not depend on the system of units used. The number of significant figure does not depends on system of units used. So இது எப்படி சொல்லலாம்னா, see this is the number of significant figures வந்து does not depend system of units depend பண்ணியிருக்காது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து 1.53 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு இருக்கு, 0.0153 மீட்டர், 0.000153 கிலோமீட்டர். இதில் இது சிக்னிஃபிகண்ட் 3, இதுதான் சிக்னிஃபிகண்ட். ரூல் நம்பர் 5ல் பார்த்தா 3, இது ரெண்டும் கிடையாது. அப்புறம் இது கிடையாது, இது எதுவுமே கிடையாது. ரைட்டா? அப்படின்னா 3. ஸோ இதுவும் இது மட்டும் தான் சிக்னிஃபிகண்ட். அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்கும் 3 significant figure. Okay, the number of significant figure does not depends on system of units. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ரைட்டா? ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தெளிவாக. ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் ரவுண்ட் ஆஃப் நியர்லி 7 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம். All non-zero digits are significant. All zeros between two non-zero digits are significant அப்படின்னு பார்த்தோம். தேர்ட் வந்து all zeros to the right of a non-zero digits but to the left of a decimal point are significant அப்படின்னு பார்த்தோம். ஃபோர்த் வந்து the number without a decimal point, the terminal or trailing zeros are not significant. அடுத்தது all zeros are significant if they comes from a measurement அப்படின்னு பார்த்தோம். சிக்ஸ்த் பாயிண்ட், if the number is less than 1, the zeros on the right of a decimal point but to the left of a first non-zero digits are not significant அப்படின்னு பார்த்தோம். சிக்ஸ்த் வந்து all zeros to the right of a decimal point and to the right of non-zero digits are significant அப்படின்னு பார்த்தோம். செவன்த் ஒன் இஸ் the number of significant figures does not depends on the system of units used. ஓகே, இதுதான் வந்து significant figures. ஸோ 3 மார்க் கொஷனில் கேட்பாங்க வாட் இஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர். சம்டைம்ஸ் மேபி இது வந்து 5 மார்க் கொஷன்லையும் கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஆஃப். ரவுண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு டாபிக். வாட் இஸ் அ ரவுண்ட் ஆஃப்? ஆக்சுவலி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இதை ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூவை ஆக்சுவலி வி ஆர் யூஸிங் கால்குலேட்டர்ஸ். கால்குலேட்டர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மெனி நம்பர்ஸ், நியர்லி 9 டிஜிட்ஸ் அப்படியே வரும். ஸோ அதை எப்படி நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா பிகாஸ் வி ஆர் யூஸிங் கால்குலேட்டர்ஸ் தான் இப்போ நவ டேஸ் ஃபார் டூயிங் கால்குலேஷன்ஸ். ஸோ round off means எப்படி சொல்லலாம், the result of calculation. ஒரு calculation or result of calculation with numbers containing
more than one uncertain digit should be a round off. எப்படி? The result of calculation with numbers containing more than one uncertain digit should be round off. அது என்ன சார் uncertain digits அப்படின்னு சொல்ல போனால் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்று சொல்லவா? ஒரு வேல்யூ இருக்குது. ஸோ இன் யுவர் புக் they are given gravitation constant G equal to 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square kilogram power minus 2. இது ஒரு வேல்யூ யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட். இதில் இந்த வேல்யூஸ் இருக்குது பாருங்களா, டிஜிட்ஸு. இது வந்து என்ன சொல்லலாம்னா எப்படி, இதெல்லாம் வந்து ரிலையபிள் நம்பர் சொல்லுவோம். இது இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து அன்சர்டன் நம்பர். அன்சர்டன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக அன்சர்டன் நம்பர் இதுதான். ஸோ இது எப்போல ஒவ்வொரு கேல்குலேஷனையும் தேர் மெனி சம் அன்சர்டன்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். இதுவும் டேபுலர் காலமாக கொடுத்துருக்கோம். ரவுண்ட் ஆஃபில் எப்படி பார்த்தோமோ அதே போல் தான் இதுவும் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் எப்படி பார்த்தோமோ அதே தான் இங்கே ரவுண்ட் ஆஃப்லேயும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ கண்டினியூ பை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். நவ் தி அசைன்மெண்ட் பார்ட். So assignment time. So what is the question? First question, explain the error in the power of a quantity. Okay, first question. Second is explain significant figures with the example. Okay, this is your assignment today. Explain the error in the power of a quantity. Number 2 is explain significant figure with the examples. You may write 6 significant figure rules. Okay, right. Continue next class the concept round off. Thank you students. Have a nice day.